وہ صرف ایک غریب نوجوان تھا جو رات کے اندھیرے میں ایک پرانے کنویں کی کھدائی کر رہا تھا، لیکن اسے کیا معلوم تھا کہ اس کنویں کے نیچے ایک ایسا راز دفن ہے جو انسانوں کی دنیا نہیں بلکہ جنات کی دنیا سے جڑا ہوا ہے۔ اور پھر ایک رات چاندنی میں ایک پراسرار جن زادی اس کے سامنے ظاہر ہوئی، لیکن اگلے ہی لمحے اس نے جو بات کہی، اس نے نوجوان کے جسم میں خوف کی لہر دوڑا دی۔ بہت پرانے زمانے کی بات ہے، ایک ویران گاؤں تھا جہاں رات ہوتے ہی لوگ اپنے گھروں کے دروازے بند کر لیتے تھے۔ اس گاؤں کے کنارے ایک ٹوٹا پھوٹا کنواں موجود تھا جس کے بارے میں مشہور تھا کہ وہاں جنات رہتے ہیں۔ لوگ کہتے تھے جو بھی اس کنویں کے قریب رات گزارے وہ کبھی پہلے جیسا واپس نہیں آتا۔ اسی گاؤں میں ایک غریب مگر محنتی نوجوان رہتا تھا، اس کا نام سلیم تھا۔ سلیم کے والد کا انتقال ہو چکا تھا اور اس کی بوڑھی ماں کئی دنوں سے بیمار تھی، گھر میں کھانے تک کے پیسے نہیں تھے۔ ایک دن گاؤں کے رئیس نے اعلان کیا جو شخص اس پرانے کنویں کو دوبارہ کھود دے گا اسے سونے کے 100 سکے دیے جائیں گے۔ یہ سنتے ہی پورا گاؤں خاموش ہو گیا۔ سب جانتے تھے کہ وہ کنواں منحوس سمجھا جاتا ہے، لیکن سلیم کے ذہن میں صرف اپنی بیمار ماں کا چہرہ تھا۔ اس نے دل مضبوط کیا اور بولا، میں یہ کام کروں گا۔ لوگ حیران رہ گئے۔ ایک بوڑھے شخص نے فوراً اس کا ہاتھ پکڑا، بیٹا وہاں مت جانا، اس کنویں میں انسان نہیں، کچھ اور رہتا ہے، لیکن غربت کبھی کبھی انسان کو خوف سے بھی بڑا بنا دیتی ہے۔ سلیم اگلی رات اپنی کدال لے کر کنویں کی طرف روانہ ہو گیا۔ آسمان پر آدھا چاند تھا، ٹھنڈی ہوا درختوں کو ہلا رہی تھی، دور کہیں الو کی آواز گونج رہی تھی۔ جیسے جیسے سلیم کنویں کے قریب پہنچ رہا تھا اس کے دل کی دھڑکن تیز ہوتی جا رہی تھی، لیکن اصل خوف ابھی باقی تھا۔ کنویں کے قریب پہنچتے ہی اچانک ہوا بالکل بند ہو گئی، پورا ماحول عجیب خاموشی میں ڈوب گیا۔ سلیم نے ہمت کر کے کھدائی شروع کر دی۔ ٹھک ٹھک ٹھک، ہر وار کے ساتھ مٹی بکھر رہی تھی۔ اچانک اس کی کدال کسی سخت چیز سے ٹکرائی۔ ٹھک، سلیم چونک گیا۔ اس نے جلدی جلدی مٹی ہٹائی تو نیچے ایک پرانا لوہے کا صندوق نظر آیا۔ صندوق پر عجیب نشان بنے ہوئے تھے، ایسے نشان جو اس نے پہلے کبھی نہیں دیکھے تھے۔ سلیم کے ہاتھ کانپنے لگے۔ یہ آخر کیا ہے؟ مگر غربت انسان سے بڑے بڑے خطرے مول کروا دیتی ہے۔ اس نے ہمت کی اور صندوق کھولنے کی کوشش کی۔ جیسے ہی اس نے صندوق کا ڈھکن اٹھایا، اچانک زوردار ہوا چلی، درخت بری طرح ہلنے لگے اور کنویں کے اندر سے عجیب سرگوشیوں کی آوازیں آنے لگیں۔ واپس چلے جاؤ، یہ جگہ انسانوں کی نہیں۔ سلیم خوف سے پیچھے ہٹ گیا، مگر اگلے ہی لمحے صندوق کے اندر سے نیلی روشنی نکلنے لگی۔ وہ روشنی آہستہ آہستہ انسانی شکل اختیار کرنے لگی، اور پھر سلیم کی آنکھیں خوف سے پھیل گئیں۔ اس کے سامنے ایک نہایت خوبصورت لڑکی کھڑی تھی، مگر اس کے جسم کے گرد نیلی روشنی گردش کر رہی تھی۔ وہ عام انسان نہیں لگ رہی تھی۔ سلیم کے قدم لرزنے لگے۔ تم کون ہو؟ لڑکی نے خاموش نظروں سے اسے دیکھا، پھر آہستہ آواز میں بولی، میں زہرا ہوں، جنات کی دنیا کی شہزادی۔ یہ سنتے ہی سلیم کے ہاتھ سے کدال گر گئی۔ اسے اپنے گاؤں والوں کی باتیں یاد آنے لگیں۔ کنویں میں جنات رہتے ہیں، مگر سب سے خوفناک بات ابھی باقی تھی۔ زہرا نے سلیم کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، تم نے مجھے آزاد کیا ہے، اب تو تم بہت بڑی دولت پاؤ گے، اپنی جان کھو دو گے۔ یہ سن کر سلیم کے جسم میں سرد لہر دوڑ گئی۔ اچانک کنویں کے اندر سے خوفناک چیخوں کی آوازیں آنے لگیں۔ زہرا گھبرا کر پیچھے ہٹی، اور پہلی بار اس کے چہرے پر خوف ظاہر ہوا۔ وہ لوگ جاگ گئے ہیں؟ سلیم نے کانپتی آواز میں پوچھا۔ کون لوگ؟ زہرا نے فوراً اس کا ہاتھ پکڑا اور بولی، اگر زندہ رہنا چاہتے ہو تو ابھی میرے ساتھ بھاگو۔ اور اگلے ہی لمحے کنویں کے اندر سے 2 سرخ آنکھیں اندھیرے میں چمکنے لگیں۔ کنویں کے اندر چمکتی ہوئی سرخ آنکھیں آہستہ آہستہ اوپر آنے لگیں۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے زمین کے نیچے کوئی خوفناک مخلوق صدیوں کی نیند سے جاگ گئی ہو۔ سلیم کے جسم سے پسینہ بہنے لگا۔ اس نے گھبرا کر زہرا کی طرف دیکھا۔ یہ کیا ہے؟ زہرا نے فوراً اس کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑا۔ سوال بعد میں کرنا، اگر ابھی نہ بھاگے تو ہم دونوں مارے جائیں گے۔ اگلے ہی لمحے کنویں کے اندر سے ایک زوردار دھماکہ ہوا۔ دھڑام، زمین لرز اٹھی۔ سلیم خوف کے مارے پیچھے گر گیا۔ کنویں سے کالا دھواں نکلنے لگا اور اس دھوئیں کے اندر ایک دیوہیکل سایہ حرکت کر رہا تھا۔ وہ منظر اتنا خوفناک تھا کہ سلیم کی سانسیں رکنے لگے۔ زہرا نے جلدی سے اس کا بازو پکڑا اور دونوں ویران گاؤں کی طرف دوڑنے لگے۔ پیچھے سے عجیب چیخیں گونج رہی تھیں، زہرا تم واپس نہیں جا سکتی، انسان کو ساتھ لے جانے کی سزا موت ہے۔ سلیم دوڑتے ہوئے کانپتی آواز میں بولا، یہ کون ہے؟ زہرا نے جواب دیا، یہ میرے دشمن ہیں، جنات کے قبیلے کے جنگجو، جنہوں نے مجھے کئی سال پہلے اس کنویں میں قید کر دیا تھا۔
सलीम हैरान रह गया। लेकिन क्यों? ज़ोहरा की आंखों में नमी आ गई। क्योंकि मैंने उनके जालिम बादशाह के खिलाफ बगावत की थी। अचानक पीछे से हुआ का एक शदीद झोंका आया। सलीम ने पलट कर देखा तो काला साया उनके बिल्कुल करीब पहुंच चुका था। अब इसकी शक्ल वाज़े नजर आ रही थी। वो एक खौफनाक जिन था। इसकी आंखें आग की तरह सुर्ख थीं और हाथ पंजों जैसे लंबे। वो गुस्से से धाड़ा, ज़ोहरा, तुम इंसानों के साथ नहीं जा सकती। ये आवाज इतनी खौफनाक थी कि दरख्तों पर बैठे परिंदे अलफाड़ गए। लेकिन अगले ही लम्हे ज़ोहरा रुक गई। इसने अपनी आंखें बंद की और दोनों हाथ आसमान की तरफ उठाए। अचानक इसके जिस्म के गिर्द नीली रोशनी फैलने लगी। वह तेजी से घूमने लगी। सलीम हैरत से इसे देख रहा था। ये क्या कर रही हो? ज़ोहरा ने आहिस्ता कहा, मैं इसे ज्यादा देर नहीं रोक सकती, लेकिन हमें किसी महफूज जगह तक पहुंचना होगा। अचानक ज़ोहरा के हाथों से रोशनी की एक तेज लहर निकली और सीधा इस खौफनाक जिन से टकराई। एक जबरदस्त धमाका हुआ। पूरा जंगल लरज उठा। मगर हैरत की बात यह थी कि वो खौफनाक जिन सिर्फ चंद कदम पीछे हटा, फिर दोबारा हंसने लगा। वो हंसी इतनी डोनी थी कि सलीम के रूंगटे खड़े हो गए। ज़ोहरा, तुम कमजोर हो चुकी हो, अब तुम मुझे नहीं रोक सकती। ज़ोहरा के चेहरे का रंग अलफाड़ गया। इसने सलीम की तरफ देखा। हमें फौरन किसी अल्लाह वाले के पास जाना होगा, वरना यह हमें खत्म कर देगा। ये सुनते ही सलीम को गांव के बाहर रहने वाले एक बुजुर्ग याद आए। लोग कहते थे कि वो नेक इंसान है और उनकी दुआएं कबूल होती हैं। दोनों फौरन इस बुजुर्ग की झोंपड़ी की तरफ भागने लगे। रात मजीद तारीक होती जा रही थी। आसमान पर काले बादल छा गए थे और पीछे वो खौफनाक साया मुसलसल उनका पीछा कर रहा था। लेकिन असल हैरत अभी बाकी थी। जब वो बुजुर्ग की झोंपड़ी के करीब पहुंचे तो अचानक वो खौफनाक जिन रुक गया। इसकी सुर्ख आंखों में पहली बार खौफ नजर आया। सलीम हैरान रह गया। ये आगे क्यों नहीं आ रहा? ज़ोहरा ने आहिस्ता आवाज में कहा, क्योंकि यहां अल्लाह का जिक्र होता है। उसी लम्हे झोंपड़ी का दरवाजा खुद ब खुद खुला। एक सफेद दाढ़ी वाले बुजुर्ग बाहर आए। उनके हाथ में तस्बीह थी और चेहरे पर अजीब नूर था। बुजुर्ग ने जैसे ही ज़ोहरा और सलीम को देखा, उनकी आंखों में हैरत अल्फाबेर आई। फिर इन्होंने आसमान की तरफ देखा और आहिस्ता कहा, आखिरकार वो वक्त आ गया जिसकी खबर मुझे सालों पहले दी गई थी। सलीम हैरत से बोला, कौन सा वक्त? बुजुर्ग ने गहरी सांस ली। फिर इस खौफनाक जिन की तरफ देखते हुए बोले, आज फैसला होगा, इंसानियत जीतेगी या जिन्नात की तारीक ताकत। ये सुनकर सलीम के दिल की धड़कन रुक सी गई, क्योंकि इसे पहली बार एहसास हुआ कि वो सिर्फ एक कुनवा नहीं खोद रहा था, बल्कि अनजाने में एक ऐसी जंग छेड़ बैठा था जिसका ताल्लुक इंसानों और जिन्नात की दुनिया दोनों से था। गरज रहे थे और ठंडी हुआ पूरे जंगल में खौफनाक आवाजें पैदा कर रही थी। बुजुर्ग की झोंपड़ी के बाहर सलीम कांपते हाथों के साथ खड़ा था, जबकि ज़ोहरा खामोशी से जमीन की तरफ देख रही थी। और सामने वो खौफनाक जिन आग जैसी सुर्ख आंखों के साथ खड़ा उन्हें घोर रहा था। लेकिन हैरत की बात यह थी कि वो झोंपड़ी के करीब नहीं आ रहा था। बुजुर्ग ने अपनी तस्बीह मजबूती से पकड़ी और आहिस्ता आवाज में कहा, अल्लाह के जिक्र के सामने शैतानी ताकतें कमजोर पड़ जाती है। ये सुनकर सलीम के दिल में पहली बार हल्की सी उम्मीद पैदा हुई। मगर अगले ही लम्हे वो खौफनाक जिन जोर से चीखा, बूढ़े इंसान, हमें मत रोको, ज़ोहरा हमारी कैदी है। इसकी आवाज से दरख्त हिलने लगे, लेकिन बुजुर्ग बिल्कुल पुरसुकून रहे। इन्होंने कुरान की आयत पढ़ना शुरू कर दी। जैसे ही आयत की आवाज फिजा में गूंजी, वो खौफनाक जिन दर्द से तड़पने लगा। इसके जिस्म से काला धुआं निकलने लगा। सलीम हैरत से यह मंजर देख रहा था। अचानक ज़ोहरा की आंखों में आंसू आ गए। वो आहिस्ता बोली, मैंने सालों बाद सुकून महसूस किया है। बुजुर्ग ने सलीम की तरफ देखा, बेटा, हर ताकत अल्लाह के हुक्म के आगे बेबस है। याद रखना, इंसान की असल हिफाजत इसके ईमान में होती है। मगर असल इम्तिहान अभी बाकी था। अचानक जमीन जोर से हिलने लगी। कुनवे की तरफ से खौफनाक चीखें आने लगे और फिर आसमान पर सिया धुआं फैल गया। ज़ोहरा घबरा गई। वो आ गया? सलीम ने कांपती आवाज में पूछा, कौन? ज़ोहरा ने खौफ से कहा, जिन्नात का बादशाह। अगले ही लम्हे आसमान से एक देवहैकल साया नीचे उतरा। इसकी लंबी सिया चादर हवा में लहरा रही थी। आंखें अंगारों की तरह जल रही थीं और उसकी आवाज गरज की तरह थी। ज़ोहरा, तुमने हमारी दुनिया के राज इंसानों पर जाहिर किए, अब तुम्हें सजा मिलेगी। सलीम के कदम लड़खड़ा गए, मगर बुजुर्ग आगे बढ़े और बुलंद आवाज में बोले, जुल्म हमेशा खत्म होता है, चाहे वो इंसान करे या जिन। जिन्नात का बादशाह गुस्से से हंसा, एक कमजोर इंसान हमें रोक सकेगा? अचानक इसने अपना हाथ उठाया। तेज हुआ का तूफान पैदा हो गया। झोंपड़ी लरजने लगी। सलीम जमीन पर गिर गया, मगर बुजुर्ग मुसलसल कुरान की आयत पढ़ते रहे। हर आयत के साथ फिजा में अजीब नूर फैलने लगा।
ज़ोहरा हैरत से वो मंजर देख रही थी। फिर अचानक इसने सलीम की तरफ देखा और बोली, अगर आज ये बुजुर्ग ना होते तो हम दोनों खत्म हो चुके होते। इसी लम्हे बुजुर्ग ने जोर से आखिरी आयत पढ़ी। अचानक एक जबरदस्त रोशनी आसमान की तरफ उठी। जिन्नात का बादशाह खौफ से चीखने लगा। इसके गिर्द काला धुआं बिखरने लगा। नहीं, ये मुमकिन नहीं। चंद लम्हों बाद वो दिव्यहैकल साया आहिस्ता आहिस्ता गायब होने लगा और फिर एक जोरदार धमाके के साथ पूरा आसमान खामोश हो गया। हवा रुक गई, दरख्त पुरसुकून हो गए और जंगल में अजीब सुकून फैल गया। सलीम हैरत से आदेर अलिफादेर देख रहा था। खत्म हो गया, बुजुर्ग ने मुस्कुरा कर कहा। जब इंसान अल्लाह पर भरोसा करे तो बड़ी से बड़ी तारीकी भी खत्म हो जाती है। ज़ोहरा की आंखों में आंसू आ गए। वो आहिस्ता बोली, आपने मुझे आजाद कर दिया। बुजुर्ग ने नरमी से कहा, आजादी सिर्फ जिस्म की नहीं होती बेटी, रूह की आजादी सबसे बड़ी नेमत है। सुबह की पहली किरण आसमान पर नमूदार होने लगी। ज़ोहरा ने आखिरी बार सलीम की तरफ देखा। इसकी आंखों में शुक्रगुजारी थी। तुमने मुझे कुएं से आजाद किया, मैं ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। अचानक इसके जिस्म के गिर्द नीली रोशनी फैलने लगी और आहिस्ता आहिस्ता वो रोशनी हवा में तहलील हो गई। सलीम खामोश खड़ा इसे जाता देखता रहा। बुजुर्ग ने इसके कंधे पर हाथ रखा। बेटा, याद रखो, हर चमकती चीज नेमत नहीं होती और हर खौफनाक चीज नुकसान नहीं देती। असल कामयाबी अल्लाह के करीब रहने में है। इस दिन के बाद सलीम की जिंदगी बदल गई। लोग कहते हैं कि इस पुराने कुएं के पास आज भी रात को अजीब नीली रोशनी दिखाई देती है, लेकिन अब वहां खौफ नहीं, बल्कि एक खामोश नसीहत मौजूद है कि इंसान अगर अल्लाह पर यकीन रखे तो दुनिया की कोई तारीक ताकत इसे नुकसान नहीं पहुंचा सकती।